Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alayhi ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi ilmi wa man arada huma fa'alayhi ilmi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu min dzalika min asy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah majlis silaturahmi, marilah kita sebagaimana biasanya sebelum kita ta'limul kitab Sirah An-Nabawiyah, kita siap di parkiran mana bumut membacakan Al-Quran, tahlil zikir dan sebagainya. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala hadiniya wa ala hadiniya Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa la hawla wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa la hawla wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa la hawla wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala hadiniya وإلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته جميعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى الله ولدنا ولدكم وقربنا وقربتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين تعافى عما بيننا ويتبشر بالرحمة والمغفرة وشهور الجنة. ثم إلى الله تسأل عما هو ومغفرة ولتجد لك ولدنا كنافر. وصلى الله على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل الرحمن بما قوم
فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعمالهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مكمون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا عذاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تزينا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طاعكم ما كنا يذكركم فأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لم يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بدون لكم بحمدك شفاعة سيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا زية واحدة فإذا هم غامضون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا منكرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل وأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ووضعنا ونبذنا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولكن سابق النار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المسجون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلههم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله لنا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكذبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من العذاب إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا
ولم تأسنا بمرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان لله سيئة واحدة تعود جميع لدينا مدرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنات اليوم في سرور فاكهون ثم يخرجون في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأطيعوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمشيناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان يريد القول للكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون وجعلنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون ولا يضرهم إلا وهو يسرون ما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه بقدر فإذا هو مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر أن يخلق مثله ولا هو الرحمن العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا أنتم إلى واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا واغفر لنا وارحمنا ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ونعم الوكيل مولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقول ذلك على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا الله
bihamdihi subhanallah wa 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 bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatillahi Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim wa ta'ala an kulli sahabati wa karamati rasulillahi ajma'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi bi'amahu wa yukafi 'amazilah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim ajli sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahqirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala al-darajat wa tuballighuna sulhayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat Allahumma ja'al hasusa wa maqranahu min al-Qur'anil azim wa ma halallahu min la ilaha illallah wa subhanahu subhanallah wa bihamdihi wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan min nawazila wa rahmatan min fadlika nazila wa barakatan sayyidina la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah anzil rahmatan wal maghfirah wa safa'atan wa ni'matan ya rahmatul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa hab lana rabbana sighara waj'alna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du.
teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua majelis kita Mas Ustaz Haji Ali, tuan rumah yang kita tempatin Mas Catur beserta keluarga dan teman-teman semuanya, ya rahmatullah wa yarhamkum wa yubarikulakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santai saja, sudah tahlil kita, sudah doa, silahkan diminum yang ada di depannya. Ambil sendiri aja lah, nggak apa-apa. Ya, sambil kita lihatin layar, nggak pintar itu terang-terang. Ya bisa dilahin. Kenapa? Dia kan langsung dijelokin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita bahas Nabi Lot, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lot, baru Ismail. Tadi rencananya saya mau bahas langsung juga bersama Nabi Ishak, cuman begitu lihat slide, waduh banyak Nabi Ismail, itu satu aja lah, 29 slide. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tahulah bahwa Nabi Ibrahim punya anak yang tenar itu 2. Saya ulangi lagi, yang tenar itu 2. Nanti kalau teman-teman mau buka-buka lagi yang lebih dalam, Wakilah ada lagi, cuman bukan dari istri yang itu, dari istri yang lain lagi. Memang Nabi Ibrahim ini nabi yang fenomenal. Kenapa? Banyak sekali agama-agama yang mengakui beliau, dan beliau memang dalam perjalanannya tidak hanya sampai Palestina Arab saja, Wakilah sampai ke daerah Mesir dan seterusnya. Dan dari situlah maka timbul berbagai macam nama yang dihubungkan dengan beliau. Di antaranya Ibrahim versi kita, Abraham versi mereka, ada lagi yang lebih wallahu alam, yaitu Brahma. Tinggi kan? Brahma. Nah itu. Tapi kalau dilihat dari ajarannya memang hampir sama. Cuman masalah ketuhanan yang beda. Kan saya bilang, apa bedanya Islam dengan non-Muslim? Yaitu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling membedakan. Kalau hablum minan nasnya rata-rata hampir sama, hampir saya bilang ya, hampir sama. Nggak ada agama yang nyuruh jahat kepada sesama manusia, nggak ada. Pasti welas asih, mencintai, menyayangi dan seterusnya. Ya. Dan di antara putra Nabi Ibrahim adalah Ismail. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita bahas ini. Kelahiran, penyembelihan, renovasi Ka'bah dan keluarga. Kelahiran mungkin ya sebagian kita pernah lah mendengar sedikit-sedikit, penyembelihan apalagi, renovasi Ka'bah juga dikit-dikit, dan keluarga mungkin yang agak jarang. Nanti kita bahas. Yang pertama kita bahas di kelahiran terlebih dahulu. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka fil kitab, di dalam kitab, yaitu maksudnya Al-Quran. Ismail nyeritain siapa? Nyeritain tentang Nabi Ismail. Memang disuruh tahu tentang Nabi Ismail. Dalilnya ini, bahwa Al-Quran sendiri nyuruh nyeritain tentang Nabi Ismail. Siapa sih beliau? Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Beliau adalah seorang yang shadiqal wa'di, orang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, di samping itu juga seorang rasul dan nabi. Jadi nanti kita bahas termasuk keistimewaannya Nabi Ismail itu adalah shadiqal wa'di. Ada di surat Maryam ayat 54. Silsilah biasa selalu kita sampaikan, namanya penting.
silsilah itu penting teman-teman semuanya. Kita juga nggak apa-apa tahu silsilah orang tua kita. Fungsinya bukan untuk gaya-gayaan, fungsinya bukan untuk pamer-pameran bahwa kita ini anaknya orang gede, anaknya orang hebat, tapi fungsinya adalah untuk ngaca. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya ya, kalau kita tahu silsilah bahwa kita ini cucunya orang-orang hebat, ya jangan malu-maluin mbah kita lah, itu minimal seperti itu. Ya kita juga jadi orang hebat lah. Jadi fungsinya untuk motivasi, bukan untuk gaya-gaya. Bahkan untuk menjaga nama baik mbah kita. Katanya orang soleh, orang hebat itu memang salah satunya adalah tergantung anak cucunya. Dia akan eksis dalam hal kehebatannya ketika nama baiknya ini selalu dijaga oleh anak cucunya. Betapa seandainya orang hebat saat itu anak cucunya malah memalukan, pasti nanti akan seperti lanjutnya. Ya tadi tidak bisa menjaga nama baik Ibrahim. Nuh punya anak Sam, punya anak Iram, dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail. Kita semua tahu bahwa Nabi Ismail ini lahir setelah sekian puluh tahun Nabi Ibrahim sudah berusaha dan berdoa. Usahanya apa Pak Ustadz? Usahanya kalau mau punya anak ya nikah. Itu usaha yang legal. Ngomongin legal ya, yang legal. Usahanya ya nikah. Doanya sudah. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang usaha dan berdoa seorang nomor satu saat itu, yaitu Ibrahim alaihissalam, kan belum ada Nabi Muhammad, jadi nomor satunya beliau ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak langsung dijabah, harus nanti dulu. Nah ini nanti teman-teman semuanya akan menjadi pelajaran buat kita bahwa antara usaha dan hasil, ulangi lagi, ini selalu saya kampanyekan, antara usaha dan hasil itu beda bab. Saya yang paling nggak setuju para motivator itu yang selalu mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Itu paling nggak setuju saya. Kenapa? Karena usaha dan hasil itu beda bab. Usaha itu ranahnya kita, makhluk. Hasil itu apa namanya? Prerogatif Allah, terserah Allah. Contohnya Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah, bahkan julukannya Khalilullah, sudah usaha sekian puluh tahun dengan menikah tapi nggak langsung dikasih anak oleh Allah. Padahal beliau minta, mana buktinya? Rabbi habli minas sholihin. Itu minta beliau, ya Allah kasih saya keturunan yang soleh-soleh. Langsung dikasih enggak? Ternyata harus menunggu sekian puluh tahun baru dikasih. Dan ternyata dikasihnya pun awal dikasih enggak dari istri yang awal juga. Harus belok usahanya dulu. Belok usaha baru berhasil. Yang kedua, yang paling gampang kita nanti buat apa namanya pelajaran adalah Ibunda Sarah, istri pertamanya Nabi Ibrahim. Beliau punya anak Ishak itu dalam usia 90 tahun. Artinya apa? Coba berapa puluh tahun menikah baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling buat kita pelajaran adalah ternyata Allah kasihnya ini tidak umum. Maksudnya apa? Bapak bayangkan orang perempuan usia 90 tahun lahiran normal, nggak sesat. Usia 90 tahun. Artinya antara usaha dengan hasil nggak harus match. Terkadang kata orang nggak mungkin, itu ternyata bisa. Yang ketiga yang jadi contoh adalah ketika Ibunda Hajar mencari air buat Ismail kecil. Yang usaha ibunya mondar-mandir 7 kali, yang dapat hasil anaknya. Tuh nggak nyambung kan? Ismail kecil nendang-nendang keluar Zam-Zam. Padahal yang usaha ibunya aja. Yang keempat yang kita ambil contoh adalah Ibunda Maryam.
ketika beliau sedang kontraksi mau lahiran, butuh tenaga untuk ngedrin lah ajaran kita lah, untuk mengeluarkan bayi. Apa kata Allah? Ilham untuk beliau, kalau bukan nabi, karena beliau seorang wali, ilham bukan wahyu. Kata Allah, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutoban jaliyya. Surat Maryam. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, kalau bahasa Jawa itu diyok-yok koprak. Itu pohon kurma goyang-goyangin. Nanti akan jatuh untukmu kurma-kurma yang masak. Bapak bayangin kurma itu kan kayak kelapa, gedenya juga kayak kelapa pohonnya. Orang kontraksi suruh goyang-goyang pohon segede-gedenya kira-kira gerak enggak gerak. Tapi Allah udah pokoknya usahanya semampunya. Nanti hasil Allah yang kasih telur. Akhirnya pada rontok itu kurma buat makan beliau. Artinya ini memberikan pelajaran buat kita, usaha semampu kita. Nanti hasil Allah yang kasih. Walaupun seakan-akan kayaknya nggak mungkin, tapi kan nggak punya usaha lain lagi. Memang usaha mumpaknya seperti itu. Dan itu teman-teman semuanya, biasanya kita ngalami, tapi mungkin kita nggak nyadar. Ada masa-masa ketika kita kepepet, usaha itu udah kayak nggak mungkin berhasil, ternyata berhasil. Entah dari jalan yang lain, entah dari jalan yang itu. Wallahu alam. Yang pasti teman-teman semuanya, ayo, ini justru memberikan kita semangat untuk selalu usaha. Memang kewajiban kita usaha, hasil serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu kalau kita butuh, nggak punya, tapi nggak mau usaha. Itu yang salah. Nah, lanjut, masih panjang kan. Dalam sejarahnya, Nabi Ismail lahir di Beersheba, Palestina. Ini menurut ini Ar-Rahiq wal Maktum, Abu Barak Furi penulisnya. Kalau di Jawa itu berebus nanti. Lanjut. Beliau mendapatkan darah Koptik dari ibunya. Hajar itu orang Mesir, orang Koptik, sukunya Siti Hajar. Dan gen Mesopotamia dari ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi dua ini, Koptik dan Mesopotamia. Beliau lahir dari istri kedua Nabi Ibrahim. Dan hal ini memicu kecemburuan istri pertama, wajar, manusiawi Pak ya. Setelah Ibunda Sarah punya cemburu itu manusiawi. Siti Sarah yang saat itu belum juga memiliki keturunan. Jadi apa? Lagi ya. Beginilah kira-kira urut-urutannya begini. Nabi Ibrahim itu orang soleh, orang baik. Istrinya Ibunda Hajar, Ibunda Sarah tahu itu. Beliau juga orang kaya raya, istrinya juga tahu. Oh, beliau penyayang, istrinya juga tahu, Ibunda Sarah. Waktu masih isi satu keluarga. Sampai sepuh gak punya keturunan. Kalau orang baik Pak, pasti mikir ini ada orang baik, orang bagus, kaya, tapi gak punya keturunan, sayang, kasihan. Karena itulah Ibunda Sarah menawarkan, mau gak nikah lagi? Siapa tahu saya yang salah, dengan nikah lagi nanti kamu dapat keturunan. Entah bagaimana caranya, pokoknya akhirnya nikah lagi, mendapat Ibunda Hajar. Dan para pesejarah, ahli sejarah mengatakan bahwa Ibunda Hajar sendiri itu pun yang milihin Ibu Sarah, istri pertama, milihin istri buat suami. Nah, bagus. Nanti ya. Cuman jangan salah ya, saat itu Nabi Ibrahim sudah lewat 80 tahun. Ya, kalau Bapak kepengen niru 80 tahun dulu.
Jadi gimana? Mana Pak yang Pak? Nah, terus setelah nikah dengan Ibunda Hajar, beneran nggak lama kemudian Ibunda Hajar hamil dan punya anak Ismail kecil. Para sejarawan mencatat saat itu umurnya Nabi Ibrahim, usia beliau 86 tahun. Punya anak Ismail itu 86 tahun. Banyak belum, Pak? 8 Berapa? 8 87. 6 tahun lagi, Pak. Lo, tak dulu, Mbak. Lo 80. 6 tahun lagi. Bapak bayangkan seorang ayah yang nunggu punya anak dari waktu nikah dengan Ibunda Sarah dulu sampai umur 86 tahun baru punya anak. Puluhan tahun itu tunggu itu. Nikahnya 60 kan ya? Gak mungkin lah, orang nikah rata-rata anggap 25. Dari 25 sampai 86 itu 61 tahun itu nunggu seorang anak. 61 tahun seorang ayah menunggu hadirin seorang anak beneran lahir ganteng laki-laki. Kok tahu kalau ganteng Pak Ustadz? Mbahnya Nabi Muhammad gak mungkin kalau gak ganteng. Udah gitu aja kalau gampang. Nah iyalah, pasti ganteng. Apalagi nanti kan itu kan Nur Muhammad turun itu udah pasti. Udah turun ke Nabi Ismail pasti ganteng gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak seorang ayah nunggu puluhan tahun anak akhirnya hadir itu anak, kira-kira seorang ayah seneng nggak? Seneng. Makanya wajar ketika saat setelah Ismail kecil lahir, Nabi Ibrahim agak-agak sering mengunjungi Ibunda Hajar karena ada anak. Ibunda Sarah burung manusiawi juga, jangan salahin, manusiawi juga. Ya dulu saya yang nyariin, malah sekarang malah kesolong dulu kan gitu kira-kira. Kalau bahasa kita manusiawi Pak, yang Nabi Ibrahim manusiawi, ada beliau kan manusia juga walaupun seorang nabi. Ada sisi cinta anak yang Bunda Hajar yang manusiawi, ada sisi cemburu karena makin cinta sono yang dulunya beliau saja wajar. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Ibrahim disuruh memisahkan ini istri dan anak dia. Pak, bayangin baru senang-senangnya punya anak tiba-tiba suruh pisah segitu panjangnya tuh 1.500 kilometer. Enggak gemet-gemet berapa lama itu kalau zaman dulu jalan itu. Zaman sekarang mah pakai pesawat, zaman dulu berapa lama itu. Salah satu hikmahnya kata para ulama adalah sama, biar Nabi Ibrahim ini nggak terkontaminasi cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini beliau ibadahnya kayak apa ke Allah. Begitu ada anak, nah bahaya ini. Seorang nabi Pak, kalau bapak nggak diuji begini tenang aja. Ini karena beliau seorang nabi aja, maka jangan coba dekat. Nanti pun sama ujung-ujungnya ketika anak itu tumbuh mulai lucu-lucunya balago sakya, tiba-tiba Allah nyuruh motong, itu juga sama tuh, memotong cinta kepada makhluk itu nanti itu berlanjut berat usianya. Nabi Ismail dikenal salah satu utusan Allah yang memiliki peran besar yang disebut dengan Arab mustaqribah. Mustaqribah itu kalau bahasa kita apa ya, pendatangan, apa ya namanya ya, kalau orang dulu itu apa namanya, rantau, bukan orang dulu terus dinaturalisasi lah kira-kira lah, ya, iya kan dia dari Palestina ke situ, terus akhirnya jadi cikal bakal Mekah nantinya. Tapi kan Arab gak hanya Mekah, disitulah nanti ini mata rantai wajah Nur Muhammad ini. Oke, sampai ke suku Quraisy. Saya konsen ke selanjutnya aja nih. Nah, tuh beda tuh. Kalau menurut ini beliau di Kan'an lahirnya. Kalau tadi di Buah Syaibah, ya udahlah sama-sama Palestina lah, pokoknya jelas itu lah. Iya. Ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya ke
yang sekarang Mekah. Dulu belum ada Mekah, baru ada satu bangunan namanya Ka'bah. Sampai situ cuma ditaruh dua, terus ditinggal lagi. Coba Pak, itu kalau bapak udah diamuk ke rumah istri, iya, ibu aja apa? Apakah Allah yang memerintahkan kamu? Nabi Ibrahim mengiyakan. Lalu Ibu Hajar bilang, kalau memang Allah yang memerintahkan kamu seperti ini, pasti Allah nggak mungkin menelantarkan kita. Hebatnya Nabi Ibrahim, mendidik istri dua solehah semuanya, nanti punya anak dua nabi semuanya. Sukses Nabi Ibrahim itu. Makanya kalau kata penceramah, ibu ingin suaminya sukses kayak Nabi Ibrahim. Dilanjutkan. Kasihan gitu loh. Ya kan keluarga kan macam-macam. Ada keluarga kayak Nabi Ibrahim, ada keluarga kayak Nabi Lot kemarin. Ada keluarga yang kayak Fir'aun, istrinya bagus, suaminya yang ngalam gitu. Nabi Lot suaminya bagus, istri yang nakal. Nabi Ibrahim suami istri bagus. Ada lagi yang kayak Abu Lahab, suami istri nakal. Ya, wamro'atu, sama istrinya Abu Lahab pun dicap neraka ya. Nah, terus berceramah, ibu pilih keluarga yang kayak mana? Ibrahim, lanjut. Nah, Nabi Ibrahim menaruh anak istri di Ka'bah, belum ada Mekah, baru di Ka'bah. Lantas beliau doa, ini doanya ini yang antik ini. Rabbana ini surat Ibrahim, ada di surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana yuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Rabbana wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sungguh saya telah menaruh zuriat saya, anak cucu saya, keluarga saya, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tandus, tapi inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia ya Allah. Di lembah yang tandus, tapi di samping rumah yang mulia. Lantas permintaan beliau, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, jadikan mereka, maksudnya anak cucu kami nanti, keluarga kami, liyuqimus shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Permintaan pertama Nabi Ibrahim untuk keluarga beliau adalah sholat. Jadi orang yang ahli sholat. Artinya apa? Hablum minallahnya bagus. Kalau sudah ahli sholat, doa kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikan manusia-manusia tahwi ilaihim, hati mereka condong kepada anak cucu saya ya Allah. Istilah kita apa ya? FGP apa gitu apa ya? Iya, tenar lah, tenar yang disenengin. Jadi setelah jadi ahli sholat, jadikan orang-orang itu hatinya mereka condong kepada keluarga saya ya Allah. Itu kan disenengin namanya, viral. Nah setelah itu warzuqhum minat tsamarat, kasih mereka rezeki dari segala macam buah-buahan ya Allah, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur, baru dikasih rezeki. Memang apa ya, hukum ekonomi lah, kalau udah viral itu rezeki gampang kan begitu. Sama dengan doanya Nabi Ibrahim, ahli sholat, viral yang positif, manusia pada condong, habis itu kasih rezeki dari segala macam buah. Nah ini doanya Nabi Ibrahim untuk keluarga beliau dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Makkah saat ini bisa kita lihat betapa makmurnya Makkah. Walaupun tidak ada pertanian di situ, semua buah ada. Walaupun tidak ada apalah di sana lah, cuma Ka'bah itu yang bikin orang dunia datang, dan itu cukup menjadikan Makkah saat ini sebegitu mewahnya kan begitu. Teman-teman semua yang berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini agak-agak menceng ya, nggak apa-apa teman-teman, kalau mau ngamalin juga boleh. Terus terang kalau saya belum dikasih tahu guru saya,
nih kalau mau baca, kalau mau punya usaha, kalau buka usaha kata beliau, kalau buka usaha baca ini 313 kali di tempat usaha itu. Ya, saya ingat kenapa 313 jumlah kaki Rasul itu. Ya, jumlah Rasul apa namanya? Yang Badar itu Badar. Ya Rasul juga, Badar juga kan 313. Rabbana ini segitu, baca segitu kali. Terus saya belum, ya tapi kalau ini kayaknya itu jauh nggak khusus, silakan kalau ngamalin banyaklah. Rabbana ini as'antu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in tapi kita Muharram ada di surat Ibrahim. Ya, cari sendiri. Seperti halnya bom waktu, kehabisan perbekalan adalah ujian yang pasti akan datang karena Ismail dan Hajar ditempatkan di padang pasir yang tandus tadi. Akhirnya apa? Bekal habis, air habis, anak nangis. Ibunda Hajar usaha nyari air, sofa marwah 3,5 kilometer itu. Nggak dapat, yang dapat malah sang anak. Allah menolong keduanya dengan memunculkan mata air Zam-Zam. Setelah Hajar berusaha payah berlalu lalang dari bukit sofa ke bukit marwah. Secara alami mata air Zam-Zam mengundang suku Jurhum. Nah ini Pak, mengundang suku Jurhum, salah satu suku Arab dari Yaman, untuk tinggal di wilayah tersebut. Karena ada air, maka orang akhirnya pada datang ikut di situ. Bu, boleh ya saya tinggal di sini, boleh ya saya tinggal di sini. Akhirnya mereka menetap di sana. Di Ar-Rafiq wal Maktum halaman 17-18. Nah, ini nanti Pak, nanti ada belakangan nanti. Ada lanjutan kisahnya ini. Lanjut nih, sofa marwah sekarang ini atasnya ini mau udah lantai berapa ini? Iya, itu ke bawah itu masih ada lagi itu. Dulunya masih asli bukit. Iya. Nah, tuh 450 meter sofa marwah ini. Ya kira-kira 3,5 lah, kalau bolak-balik lah sama muter-muternya. Iya. Nah, saya ambil dari manasik. Ini ada apa hijau ini, jalannya agak cepetan ya, Mas Yali ya. Jalannya cepet. Apa sih istilahnya kalau jalan cepet tuh? Ya kalau yang ini jalan santai lah ya Mas ya. Jalan kali ini agak-agak jalan cepat. Nah, iya setengah lari itu. Nah ini jam-jam ini ada di sebelah timur Ka'bah, di pintu Ka'bah, lurusnya ini jam-jam. Ini zaman dulu, gambar zaman dulu bukan zaman sekarang. Ya. Nah kenapa kok di sini Pak, bapak apa namanya? Bayangkan saja. Ketika Ka'bah ini dulu sendirian, nggak ada masjid, nggak ada orang lain, cuma Ibunda Hajar dan Ismail kecil, kan ini kan timurnya Ka'bah, matahari sebelah sono, makanya sang anak taruh sini, dia pernah bayang-bayang Ka'bah adem, gitu loh. Iya adem, kan di sini adem karena bayang-bayang matahari ketutup Ka'bah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa dulu Ibunda Hajar mendapatkan air itu ya kira-kira ya sore, karena seharian kan masih punya bekal tuh. Sore-sore bekalnya udah habis, mau nggak mau cari air. Ya, lanjut. Sekarang ke penyembelihan. Terus terang ini nggak tak kasih apa namanya terjemah, kenapa biar nggak kebanyakan slide. Nih, Allah memuji Nabi Ibrahim untuk memilih Ismail kecil, dan Ismail kecil siap disembelih diganti dengan Ibrahim besar. Ini di sebelah mana sih? Nanti kalau di itu masih di Mina sih, masih di sekitar Mina. Sekarang di situ ada namanya museum waktu itu berapa?
Ya, ini tempat dulu Ismail kecil disembelih itu di sini, di atas bukit. Ini. Ya dikasih tugu penanda. Cuman ini penanda ini ya sekarang, dulu mah nggak ada ini. Dikasih sekarang aja buat penanda. Masih daerah Mina gitu. Iya. Bukan. Dia itu yang buat kurban ya. Ya, itu dulunya mau buat jam. Iya. Iya. Apa namanya nikah. Setelah kehidupan di dunia baru mulai stabil, Ismail kecil diuji dengan cobaan lain. Allah memerintahkan sang ayah untuk menyembelih Ismail kecil sebagai bukti dan tanda ketaatan kepadanya. Baik ujian bagi anak maupun ujian bagi sang ayah. Ketika mendapat perintah tersebut, Ismail kecil tak menolak, bahkan ia berjanji akan sabar menjalani semuanya. Tuh, suksesnya Nabi Ibrahim itu. Sampai bocah aja mau disembelih aja, udah ya, kuatin aja ya. Kalau seandainya ayah nggak kuat melihat saya, tutupin aja muka saya. Kan itu, suruh tutupin. Pertumbuhan nanti Ismail kecil ini tetap terjaga ketika proses penyembelihan berlangsung. Ia tak kenal zaman berlatih ketika oleh ayahnya sendiri. Sebaliknya, ia justru memberi beberapa tips agar prosesnya penyembelihan dirinya berjalan lancar dan kedua orang tuanya tak terlalu bersedih karena kepergiannya. Kenapa? Karena beliau Ismail kecil tahu ini perintah Allah. Udah ikhlas saja. Anaknya kuat, orang tuanya juga kuat. Walaupun akhirnya pertolongan Allah datang. Pada akhirnya Allah menyelamatkan Ismail kecil, mengganti posisinya dengan domba rupa persembahan Habil Yakub dulu, putra Adam yang telah dipelihara di surga. Ini ada di Tafsir Jalalain. Jadi begini, ketika Habil Qabil dulu berseteru oleh Nabi Adam kan disuruh korban tuh. Habil korban kambing, Qabil korban sayuran hasil bumi. Yang diterima ternyata korbannya Habil. Zaman dulu karena nggak ada orang, korban itu nggak dibagi-bagi, bagi ke siapa? Nggak ada orang. Zaman dulu korban itu ketahuan diterima apa enggaknya disangkut petir hilang. Nah ketika hilang itulah dipelihara di surga. Nabi Ismail dipotong diganti diturun lagi. Satu. Yang kedua ini nanti tapi Bapak jangan salah paham. Dari sini ulama akhirnya berpendapat bahwa korban yang terbaik itu kambing. Kibas itulah. Kibas seperti apa domba sih? Pokoknya itulah. Pokoknya itu. Iya. Terbaik itu. Kenapa? Ini dalilnya. Kalau seandainya korban yang terbaik itu sapi, pasti Ismail berganti dengan sapi dari dalam kambing. Itu alasan. Itu dalil itu. Ya ulama mikir ke situ. Kalau seandainya korban terbaik itu sapi, pasti Ismail diganti dengan sapi, tidak dengan kambing. Yang kedua tapi ada tapinya. Tapi kambing pengganti Ismail ini kambing besar. Di ayatnya ini bikin awim, sembelihan yang sangat besar. Awim itu sangat besar. Dombanya Habil itu enggak kayak kambing yang harga 4 jutaan. Iya, itu kambing ya kalau di kita mah 10 itu. Karena itu kalau ada yang nanya ke saya, Mas, yang bagus korban kambing apa korban sapi bertujuh? Saya tanya, sapi bertujuh berapa patungannya? Ya 3,5 sampai 4 juta lah. Kalau kambing kamu berapa harganya beli? Yang 4 juta lah. Sapi aja harganya. Kenapa? Sapi bertujuh yang 4 juta itu udah gede. Kecuali kalau begini, Mas, sapi patungan 4 juta. Terus saya mau beli, kalau kambing yang 15 juta, beli mana? Saya pasti bilang saya mending kambing, pasti gitu. Iya, kambingnya Ismail itu kambing yang gede, bukan kambing yang kecil. Jangan asal kambing. Gitu. Nah,
Nggak tahu, silakan. Jadi nggak apa-apa, kambing silakan, tapi yang gede. Kalau kambing kecil dibanding dengan sapi, mungkin sapi lebih manfaat, dagingnya lebih banyak. Nah, nih sebelum proses penyembelihan itu teman-teman semuanya, nah ini nih ada kalau zaman sekarang istilah lempar jumroh atau jamarot, itu jamak dari jumroh. Itu kisahnya ketika Ismail dari dia kan tinggalnya di Ka'bah menuju ke tempat penyembelihan. Nah, itu diganggu oleh iblis. Nabi Ibrahim kata si iblis, "Ya aman kamu, bukannya kamu senang punya anak, baru punya anak satu udah mau dikorbanin aja, lempar mana Nabi Ibrahim." Nah, nanti kan diganggu sama istri. "Kamu tahu nggak suamimu mau kemana sama anak kamu? Mau kemana? Itu mau disembelih." "Kok kamu tahu?" "Iya," kata Ibrahim, "mau nyembelih anaknya, katanya disuruh sama Allah." Orang yang nyuruh Allah beliin aja, kata istrinya. Lempar lagi. Anaknya juga begitu, Ismail kecil juga di opo-opo apa iblis lah. "Kamu mau disembelih sama ayah kamu?" "Yang nyuruh siapa?" "Nyuruh Allah," katanya. "Ya udah, nyuruh Allah ini." Dilempar lagi. Maka ada jumroh ula, usto, akobah. Sekarang dibuat dari bertingkat-tingkat. Kenapa? Nggak muat kalau masih sama kayak zaman dulu, nggak ada tingkat-tingkat. Nah, gini aja masih mentok orang-orang ini. Padahal ini satu jalur, jalurnya juga jadi satu ya, nggak dua arah kan? Iya, bisa muter satu jalur itu. Nih, nah, ini paling atas nih. Nanti di bawah ada gini. Iya. Katanya haji itu yang susah untuk dilebarkan lagi tuh di sini sama di Arafah. Iya. Kalau di Masjidil Haram muat sebenarnya. Iya, karena di Masjidil Haram kan nggak terlalu banyak aktivitas haji. Yang banyak itu malah di luar Masjidil Haram itu. Arafah, Mina, itu Musdalifah. Yang bikin gitu. Beda pendapat kan di sini, dilebarkan nggak mungkin, mau nggak mau ya bertingkat. Di atas. Iya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail kecil sampai usia sa'ya ini kata para mufassir kecil menuju remaja, itu umur berapa? Ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 9 tahun. Itu qala ya bunayya inni ara fil manami inni atbahu. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, saya mendapatkan perintah. Mimpinya seorang nabi itu nggak kayak mimpi kita. Mimpinya nabi itu wahyu. Itu ya, untuk menyembelih kamu wahai anakku, bagaimana menurut kamu? Tuh, sudah diperintah Allah, tetap dikasih tahu ke anaknya. Apa kata Ismail kecil? Ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatkan saya insyaallah sabar. Tenang ya, udah laksanain aja ya. Coba bapak ngomong ke anak begitu, anaknya jawabnya begitu. Ini nyesek. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika Ismail kecil sudah pasrah, pisau diturunkan ke leher. Wakilah sudah terlaksana penyembelihan, tapi nggak mempan. Wakilah belum sampai, ini beda pendapat. Akhirnya wana dainahu ayya Ibrahim, lantas ada panggilan, wahai Ibrahim, kau sudah ro'ya, engkau telah melaksanakan perintah yang diwahyukan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, kami akan membalas dengan baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini adalah ujian yang nyata. Fa wa fadainahu bidzibhin 'adzim, ini tadi. Dan kami ganti Ismail bidzibhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar, yang sangat besar. 'Adzim itu sangat besar. Wa tarakna 'alaihi bil akhirin, dan kami telah menjadikan ini untuk kisah bagi orang-orang setelahnya nanti, atau orang-orang
sekarang dan seterusnya nanti lah, buat sejarah. Akhirnya apa? Kisah itu dijadikan sejarah abadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah saking nggak umumnya. Dari sini teman-teman semuanya banyak kita ambil pelajaran. Satu, bahwa Nabi Ibrahim dan keluarga sukses dalam keimanan. Yang nomor dua, buat pelajaran bahwa ini adalah khususiyah. Sebenarnya nyembelih anak itu haram, tapi karena Allah yang nyuruh, udah gak ada haram-haraman. Haram kan kata Allah, Allah yang nyuruh kan gitu. Iya, nah lanjutlah. Sudah sering kita sampaikan. Renovasi Ka'bah ini yang penting lagi. Ka'bah ini, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail dan beliau untuk kembali membangun Ka'bah yang saat itu sudah rusak. Kenapa? Karena banjir zaman Nabi Nuh. Ka'bah itu makhluk, Pak. Karena banjir juga bisa rusak, ya kan? Akhirnya disuruh bangun lagi. Ka'bah zaman dulu seperti ini, silaturahmi. Nah, sekarang gini, sekarang kota dulu begini. Kalau di atas kayak meter melengkung, ya. Zaman sekarang jadinya begini. Nah, ini melengkungnya masih ada nih. Ini namanya Hijr Ismail itu di sini. Hijr itu kamar, Ismail itu. Ini kamarnya Nabi Ismail ketika beliau tinggal di Ka'bah ya di sini. Apa-apa, zaman itu Ka'bah juga bangunan. Bukan Tuhan, boleh Pak Ustaz. Ya boleh, mau tinggal di mana lagi? Zaman sekarang kebetulan di sini. Kenapa? Karena kalau sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kok bisa? Ya tadi. Nah ini kan sama dengan di sini. Kalau dihitung zaman Nabi Ibrahim kayak di dalam situ. Nah kenapa kalau sekarang Ka'bah jadi begini? Zaman Nabi Muhammad masih muda, itu ada renovasi Ka'bah yang nggak bisa ditunda. Karena kalau ditunda takut roboh. Kalau dilanjut saat itu paceklik, bahan-bahan mahal sampai urunan aja nggak mampu beli bahan itu. Akhirnya apa? Dipangkaslah segini Ka'bah, ininya cuma dikasih tanda aja udah. Dikasih tanda bahwa aslinya Ka'bah itu sampai sini. Karena itu Pak, orang tawaf harus muterin sini. Nggak boleh merabas sini, namanya nggak muterin Ka'bah. Iya, namanya merabas. Iya, harus muterin sini. Nggak boleh. Iya. Dan lagi Pak, aduh ini nggak gambarnya ya. Aslinya itu, yang bawah itu Pak, ini itu ada pondasi yang akan miring begini. Apa ya? Miring begini lah. Pondasi Ka'bah itu miring begini, ada miring. Bukan lurus ke bawah enggak, agak miring. Pondasi Ka'bah itu akan miring begini. Pondasi Ka'bah itu. Apa? Kalau kita gimana ya? Ini bukan begini, tapi gini. Ompak. Kayak umpak, iya. Itu kalau orang tawaf nginjeknya pinggiran itu juga nggak boleh. Namanya tawaf di atas Ka'bah. Harus di luar itu pondasi itu. Makanya hati-hati yang tawaf sampai mepet Ka'bah. Karena itu teman-teman biasanya kalau mau ingin Hajar Aswad ini, kalau udah selesai tawaf aja, jangan di tengah-tengah tawaf. Selesaiin dulu tawaf kita, baru muter lagi pelan-pelan deketin ke sini. Oh iya, iya. Kalau lagi itu ya, kalau lagi apa namanya? Ihram ya, kalau lagi ihram ya. Enggak, itu biasanya itu kalau mau ini yang paling enak itu kalau mau pulang. Ya kalau mau pulang itu kan udah selesai semua tuh, udah ganti baju tuh. Udah ganti baju, ini kalau apa namanya, jangan musim haji lah, musim umroh aja. Oh ya, biasanya kalau mau pulang, biasanya kan berbulan dulu, maka harus pulang ke Jeddah lagi ya. Sebelum pulang itu teman-teman kesini aja dulu. Kenapa? Namanya tawaf wada lah dalam istilahnya, walaupun tidak tawaf wadanya haji. Jadi kita masuk Ka'bah ya sunnah tawaf, keluar dari situ sunnah tawaf lagi. Berpisahan.
Iya, tawaf sunat. Tawaf sunat kan udah nggak pakai ihram lagi, pakai sarung biasa lah, pakai celana muter, habis muter baru ke sini. Nyium. Ya, itu kali startnya di sini. Tawaf. Ya, kalau dulu pakai garis, sekarang nggak pakai sinar. Ya. Ini namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan berarti kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Bukan. Petilasan ini ada bekas telapak kaki. Maqam itu tempat berdiri. Itu maksudnya di situ. Jadi ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah kembali renovasi, butuh kayak tangga buat pancatan lah istilahnya kita lah. Nah ini batu ini itu katanya itu dulu itu jadi tangga. Maksudnya apa? Oh alamat bagaimana itunya? Katanya jangan turun sendiri itu. Makanya ada bekas kakinya dia. Itu ya nggak usah kita komplain lah. Nabi punya mujizat terus terang Allah ngaturnya. Iya. Nah ini napak tilas kaki masih ada di sini. Maqam Ibrahim, napak tilas Nabi Ibrahim. Hijr Ismail, kamarnya Ismail kecil ketika beliau ditinggal oleh sang ayah. Tidurnya di situ. Hajar Aswad, nah ini yang saya nggak tahu dari zaman Nabi itu udah ada ya katanya ya. Udah ada, cuman warnanya bukan hitam, putih bersih itu. Apa? Yang kiri kanan itu apa ya Mas? Iya, yang putih kiri kanan yang muter itu loh. Apa sih itu? Wadahnya itu apa? Terbuat apa itu? Itu ini. Nah teman-teman semuanya kalau ke sana satu orang tua kita dulu bilangnya besok kalau kamu bisa ke Ka'bah jangan lupa doa di bawah talak emas. Ini talak emas. Ternyata di bawah talak emas ini Hijr Ismail ini. Lah iyalah pasti dijabah lah ini lah. Sama aja doa di Ka'bah satu. Yang kedua Hajar Aswad ini juga kenapa kok ini kok tenar? Karena semua Nabi Rasul pernah mencium ini. Dan kita mencium ini artinya apa? Napak tilas yang pernah dicium Nabi. Masa nggak mau nyium sesuatu yang pernah dicium Nabi? Nah itu Hajar Aswad. Yang ketiga ada istilah nih antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah apa namanya? Multazam. Multazam ini adalah antara pojok ini Hajar Aswad sampai ini pintu Ka'bah. Ini multazam ini juga tempat mustajab. Nah kalau habis nyium sini teman-teman semuanya jangan langsung mundur, minggir aja tetap ke sini, berhenti di sini agak bisa agak longgar. Iya. Kenapa? Ini tempat mustajab. Udah gelantungan aja di sini sambil doa sebanyak-banyaknya. Susah. Terakhir itu saya nongkrongnya sebelah sini, nongkrong ini malam jam 1 atau jam 1:30. malam begitu udah agak longgar terus masuk tawaf selesai tawaf langsung deket di sini nyium baru gelantungan di sini lama ya sebelum subuh selesai lah itu lah. Ini siang. Oh mana siang malah masuk sekarang. Panas ya. Iya. Nah, yang penting tadilah teman-teman ini sunnah, doa juga sunnah, di sini sunnah. Jangan kira-kira kita ngejar sunnah, tapi malah melakukan yang haram, jangan. Apa itu yang haram? Dolimin orang lain, dorong orang, jangan. Ya, ini namanya kita ngaji. Jadi punya prioritas. Sesuatu yang baik jangan kita kejar dengan sesuatu yang haram. Bisa alhamdulillah pertolongan Allah. Kalau mentok-mentoknya nggak bisa ya udah minta dengan cara yang lain lagi. Kita lanjut. Selesai kita. Jam berapa sih ini? Jam 9.
Iya tadi. Makanan biar lama. Taruh sedikit lagi. Setelah dewasa, Nabi Ismail menikahi seorang wanita suku Jurhum. Saya tanya, Jurhum tadi dari mana? Yaman. Suatu hari, belum selesai ini. Nabi Ibrahim mengunjungi rumah Ismail, yaitu namun hanya mendapati istrinya. Ismailnya nggak ada Nabi Ismailnya. Ketika ditanya mana yang di rumah tangga mereka, si istri menjawab bahwa kehidupan rumah tangganya bersama Ismail dipenuhi dengan kekurangan dan kesusahan. Nabi Ibrahim kemudian menitipkan sebuah pesan penuh hiasan untuk Ismail akan mengganti palang pintu rumahnya. Yaudah, kalau suami mau pulang, kalau bilangin ya, saya kesini, bilangin suruh ganti palang pintu. Bener, Nabi Ismail datang, ngerti maksud ayahnya, ia pun menceraikan istrinya. Maksudnya ganti palang pintu tuh lepasin kepada istri kan. Kenapa? Ya ketemu mertua kok ngeluh mulu, menceritain jeleknya keluarga. Main sudah tahu ya, padahal lama nggak ketemu. Allah alhamdulillah ya. Jadi itu kiasan. Salah satu pelajaran adalah ini berarti istri suka mengumbar aib keluarga. Jangan punya istri yang begitu. Kenapa? Ya nggak enak lah. Iya. Kebalikannya, beberapa waktu kemudian Nabi Ismail kembali menikahi seorang wanita Jurhum mana tadi? Yaman kan? Kali ini putri Mabdol bin Amr, salah seorang pemuka suku pendatang tersebut, suku Jurhum. Terus Nabi Ibrahim kembali berkunjung, ketemu yang ini tadi, yang kedua tadi. Ditanyain, gimana kamu Ismail? Sang istri jawab bahwa rumah tangganya diliputi kegembiraan dan kecukupan. Nabi Ibrahim terus nanti pesan, nanti bilangin suamimu ya, suruh mempertahankan palang pintunya. Artinya apa? Suruh mempertahankan istrinya. Ini istri yang tutupin aib. Nah, teman-teman semuanya, dari istri yang kedua ini, Nabi Ismail punya 12 anak. Nabil, Haidar, Akbail, Ibsyam, Misyama, Tuma, Misya, Hidar, Hikmah, Yakur, Nafis, dan Qaidaman. Dari keturunan Qaidar ini, Nabi Ismail inilah nantinya lahir Adnan, kakek ke-21 Nabi Muhammad. Tuh. Disinilah Mas Haji, kalau teman-teman pernah dengar ini ya, pernyataan seorang Habib bahwa Nabi itu juga orang Yaman, itu ini maksudnya. Maksudnya ini bahwa Nabi Muhammad itu kalau diurut-urut keturunan atas itu pernah nyambung sampai Yaman, itu maksudnya istrinya Nabi Ismail itu. Ini namanya ya, kita berusaha lah untuk tengah-tengah, jadi nggak gampang menyalahkan orang. Maksudnya itu kesini. Ini saya bukannya apa-apa ya, ini kita objektif aja. Jangan terus wah Pak Ustadz sebelah enggak, saya netral aja lah itu loh. Masalah kasar ya. netral aja udah. Ya silakan yang pro Alawi, silakan yang pro Kiai Hikmat monggo silakan. Nah lanjut, yang pasti tadi lah kita objektif aja. Maksudnya itu ke situ maksudnya. Dan lanjut setelah ini sudah selesai, alhamdulillah. Nah, kalau sini nggak ada pertanyaan ya, kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kan ketika mengunjungi Ismail istri yang pertama, kan dia bilang sisahan ya. Sebetulnya memang menurut kalau dari sejarah manusia ada bedanya, dia ngomong kan biasanya kita nih ya, kita sebelum punya rumah di biara mungkin dulu susah dulu ya, waktu masih muda kan susah dulu bisa. Misalkan waktu masih pertama menikah umur 25 dan sebagainya, kemudian kan meningkat kan gitu. Nah ini sisi kedua mungkin udah mendapatnya enaknya akan begitu kali. Kita nggak tahu detailnya. Ya, bagaimana cara ngomong istri ini ya, jadi masalah pasti itu. Ya kan? Jadi beda.
antara anak curhat ke mertua dengan istri beberin aib itu pasti beda, cara ngomongnya pasti beda. Nah mungkin di situ letak perbedaan antara istri pertama dan istri kedua. Nah ini juga pelajaran buat kita teman-teman. Memang kalau kata guru bahwa orang tua itu kan ada 3. Satu, orang tua yang melahirkan kita. Nomor 2, orang tua yang menikahkan kita, yaitu mertua. Dan nomor 3, orang tua yang mengajari kita, yaitu guru. Itu adalah orang tua semua itu. Sebenarnya nggak apa-apa ngobrol sama orang tua, tapi ya tadi pasti orang tua tahu ini tipe-tipe yang seperti apa. Apalagi seorang Nabi Ibrahim pasti tahu ini, wah ini istilahnya begini. Wah, gitu. Kita nggak membaca detail sejarah di Indo dari segi psikologisnya. Allah alam, terlalu jauh, itu kan ribuan tahun yang lalu. Dan cerita ini tidak didetailkan di dalam sejarah agama kita. Biasanya ini ngambil dari pelajaran atau buku-buku sejarah dari agama lain. Ya, sekali lagi teman-teman semuanya, yang bisa kita ambil adalah hikmah kita. Makanya tadi saya nggak berani ngomong banyak bagaimana salahnya istri pertama. Ya, bagaimanapun seorang Nabi Ismail juga pasti hati-hati juga ambil istri. Tapi hikmahnya dari istri kedua akhirnya turun keturunan yang banyak. Nah, berarti kayaknya istri pertama nggak lama itu kayaknya. Nggak disebutkan. Apa semua Nabi maksud? Semua Rasul yang masuk. Kalau Nabi wallahu alam. Rasul yang masuk. Kalau Nabi Ibrahim itu termasuk Rasul. Iya. Berarti dia nggak mungkin tidak maksud ya. Kenapa kok Rasul itu maksud? Begini, karena Rasul itu panutan dari kecil sampai beliau meninggal. Makanya nggak ada istilah Rasul dulunya preman gede-gede tobat jadi Rasul, nggak ada. Karena umat akan mencontoh itu kepada Rasulnya. Bagi umat yang masih anak-anak, nyontoh Rasulnya ketika kecil, termasuk Nabi Muhammad sekarang nih. Anak-anak kita kalau mau nyontoh Nabi yang mana? Ya nyontoh Nabi seusia anak kita dulu bagaimana? Kan belum jadi Nabi Pak Ustaz. Ya itu makanya masuk. Sebelum jadi Nabi pun sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari salah dan dosa, dari dosa khususnya. Kalau salah kadang kata Allah juga salah, tapi sebenarnya nggak salah. Tapi kalau Allah yang ngomong terserah dengan Allah atasannya, iya kan? Termasuk juga dari nasab juga. Termasuk dari nasab juga. Makanya kemarin dalam bahas Nabi Ibrahim, apakah Azar itu ayah atau paman kan itu? Karena tapi dalam sejarah ada seorang pelacur yang melahirkan anak murid Nabi. Apa itu? Nabi. Gini. Nah, ulangi lagi. Yang jelas dijaga nasab itu adalah Nabi Muhammad. Karena ada itu hadisnya bahwa saya terlahir dari pernikahan. Tidak pernah satupun orang tua saya yang berzina, dari Nabi Adam sampai orang tua saya kan begitu. Itu khusus Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain Allah. Ya. Dan itu pun Rasul Nabi Muhammad. Kalau yang pelacur tadi itu Nabi, anak-anaknya mereka, bukan Rasul. Iya, dan udah insaf baru punya anak. Ya, dan itu jangan ditiru. Iya, maksudnya begini, jangan tiru. Pak Ustadz itu bisa tuh mantan pelacur punya anak Nabi. Terus boleh nggak saya nikahin mantan pelacur? Jangan, beneran jangan. Kenapa? Buat kita nggak punya iman sekuat zaman dulu. Bahayanya begini Pak, terkadang manusia itu ada konfliknya. Ketika konflik itu akan mungkin itu bahaya. Iya, makanya oleh Nabi kita diajarkan wahasabihi, kan termasuk atas-atasannya itu dicari atas-atasannya yang bersih semuanya. Apa? Dia berkawal. Iya kan, nasab, harta, cantik, agama itu penting itu. Iya, kalau dapat empat-empatnya, wah udah, alhamdulillah. Ini yang pertama ya.
Apalagi anak tunggal ya. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Haji Ali. Kalau tafadhol dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbana tarafna alaina taubat. Terus lupa orangnya jadi ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa tub alaina taubatan likulli awbah wastur lana al-awrati wa aminil rawati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli mahabbah أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قص الصحب والحمد لله في الماء والتناه والحمد لله في الماء والتناه اللهم صل وسلم وبارك على